जय जगन्नाथ। आशा कर समस्ते बहुत भलरे थे। किछि दिन गैप हो जाइए बोधे मुझे सहित कथा है ठीक से मोर मन भी पड़ुनी। आम जाइलु टी बुलवाई बाहर को बुलवाई कहले किसी जगह जाइलु दर्शन करने एमती जगह जोठिकी बेसी लोक नथिबे टिके अधिक मान जिते जनगहली हो जाए से शांति माने बसी हुए भल लगे तो सेमिति किसी शांति परिवेश को जाइलु। तो जगार ना तो मुझे बेसी किसी कहे कौटिकी जाइलु कौन करूँ आउ एनीर हेयर स्टाइल देखु पूरा पूरा पुराना स्टाइल हेयर स्टाइल तार कराई। एक्चुअली मु शिखुली कि केमिति आमे रिबन रे पिला मानक चुट्टी बांधी परिबा कहीं एनी को स्कूल रे ही कह जाइतिला कि रिबन रे बांधी के आसीबा पई। तो मु शिखी नथिली तो माँ मते जेतेबेले शिखेइले सेतेबेले एनीर चुट्टी रे सेमती बांधी देले। तो मुझे कहली कि ठीक अच्छे बंधा तो होती तो सही हेयर स्टाइल थाउ तो सेमती पुराना स्टाइल हेयर स्टाइल होगी सेमती जाइलु। आउ सबुठ भल कथा होची आमे जेतेबेले जाइलु आम घर को जाइलु तो मो स्कूल भी बाटर पड़ता ये हूँ मो स्कूल देखिकी आनी बहुत खुशी है कि मामा तुम ये पढ़ुल एवं स्कूल रूप पूरा बदल जाइए। आम पढ़ला बेले एमती नाला बहुत बड़ खेल पड़िया थिला आम पूरा धूली माटी होगी खेलुलु किंतु एबे सब प्लास्टर होगी आप तो देखिपे प्राय सबू गाँव स्कूल एमती हो जाइए। केते सुंदर कलर है पूरा संबलपुरी पैटर्न सब होती पशापाली पैटर्न सब ड्र कराई बहुत सुंदर लगुला। माने मोर इच्छा होता कि आहरी घंटे 2 घंटा बसंती पूरा छाई छाई ठंडा एत बढ़िया लगुला। बहुत बढ़िया बढ़िया सब पिक्चर ड्र कराई पिला दिन स्कूल कॉलेज ए सब देखिले सार मान को देखिले बहुत खुशी लगे। आउ सबुठ बेसी खुशी लगे कि एनी देखिकी बहुत खुशी है कि मामा ए स्कूल पढ़ुले तो बहुत एंजॉय कलु। आ घर को भी जाइलु किंतु मु घरे बेसी किसी शूट कर पार्ली कहीं टी घरे कथबार्ता एमती हवा भितर मोर मन ही ना शूट करने कथा मु सब जगह शूट करने को भूली जाए प्राय समय। तो जहाँ जी जोटि आम जाइलु मंदिर तो सेठी ही किसी शूट करी जहाँ मुझे आपन सहित शेयर करुँची। आउ अंश पूरा सेठी बहुत मजा ताको लगिला कहीं सेठी कुकुर गाई छेली ये समस्त को देखिकी अंश पूरा खुशी। ऑन सेठी देखई दउची कि सेठी डॉग सोईची आउ से कहूँ 1 2 3 एमती काउंट करके कहनी सी कहे कि 2 3 स्टार्ट तो सब स्टार्ट मोड रे निजे रुहे से 2 3 स्टार्ट तो सी मैं डॉग मान को काउंट कर कौन मामा 2 3 स्टार्ट डॉग 2 3 स्टार्ट। तो बहुत भल जगह थी आपन को देखिकी ही आप जापे एत शांत परिवेश माने बेसी जनगहली जोड़ी था मत खास कर से भल लगे जिते भल जगह होता किंतु जदि नुआ चाल घरटी हो किंतु बहुत कम लोक थे ताहले मत से भल लगे टी शांति परिवेश भल लगे। तो सेमती गोटे जगह जड़े आमको कही जावाई सेठी को आम केबे जाई नथिलु प्रथम थर जाइलु तो बहुत भल लगिला। पूरा आपन को स्टार्टिंग टू देखी दीजिए बाम पार्श्व माँ वृंदावती एठी यज्ञ कुंड तांकर तो एठी भी माँ को मूर्ति रही क्यों ठाकुर मु कहि परिबि नाही यज्ञ किंतु हुए एठी माँ को सामने माँ मंगला मंदिर भी रही तापरे सब पार्श्व देवा देवी पाखरे जो घर सब अच्छी सेठी अनंत शयन रूप तो सबकि मुझे को देखी देजी बहुत छोट एरिया आउ लोक भी बहुत कम थिले। आम रविवार दिन जाइलु जो दिन फादर्स डे सेलिब्रेट समस्ते करुले मो बापा तो नहांती तेणु फादर्स डे रो सेलिब्रेशन मो पाई सेमिति किछि खास नुहे से मु तो मंदिर जाइली से दिन भल लगिला सेठी बसिली शांति रे। एठी 10 महाविद्यांकर चित्र अंकित होइछि कांथरे सबुबले घर काम करिकी घर भितर रहिबा द्वारा कौन हुए ना बेले बेले मन बहुत भारी हो जाए। बहुत लोकंकर एमिति प्रश्न भी आसे कि दीदी भल लगुनि चिड़चिड़ लगुच विरक्त लगुच एमिति लगुच कि आम कथा कहीं शुणु ना आमको कहीं भल पाऊ ना सम्मान देना। तो ये सब कथा ये सब हुए मु आपण कथा काटी देना आप जहाँ कहते ठीक होती ये सब लगे जड़े लोक बहुत किसी करने द्वारा जदि ताकू कहीं जड़े साबासी न दिए यहाँ मनुष्यर प्रकृति मनीष चाहे कि गोटे साबासी मत मिलू तो लगे सेमती मन बहुत भारी लगे। तो सेते बेले आपण पारिबे जदि समस्त पक्षर भी संभव नुहे कि घर बाहर की बुलवा सी चल जाए किसी लोकों यहाँ बहुत इजी हो पारे किंतु बहुत लोकों ये सब बहुत कष्टकर काम गोटे दिन हो पछे बाहर की जीवे कौन पुरातन मंदिर पुराणा मंदिर जावाई कहीं कहूँ ना सेठी जो पत्थर मूर्ति सब अच्छा से सब जीवंत आपण
ଅନୁଭବ କରିବେ, ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଜୀବନ୍ତ। ଏମିତି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ସବୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଦେବି, ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଦେଇଦେବି ଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଦେଇଦେବି। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଅଛି, ହାଡ଼ ବି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଲାଗିବ କି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଏଇ ଧର୍ମର ଆମେ ଅଂଶବିଶେଷ, ଆମ ଭଗବାନ ଏମିତି କି ପଥର ଭିତରେ ବି ଜୀବନ, ମାନେ ସେ ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର, ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ସେ ପଥର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ମନ ପଳେଇ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସଂସାରର ଯାହା ବି ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି ସେସବୁ ବାହାରିଯିବ। ସେସବୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ 100% ମୁଁ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି, ଭୁଲ ବି ହେଇପାରେ। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କେବେ କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ଲେଖନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲା ପରେ କି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରିପାରୁନି। ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ। ଆମେ ଜଣକୁ ପାଟିରେ କହିକି ସବୁକିଛି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବା, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବାହାପିଆ ଦେଖେଇକି କହିବି ନାହିଁ କି ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି, ଆପଣ ସବୁ ବୁଝିଯିବେ, ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ କହିବି ବୋଲି, ଯଦି ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ନା, କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ, କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏକୁଟିଆ କାନ୍ଦନ୍ତୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ କାନ୍ଦି ପାରିବେ। କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମନ ଭିତରେ ଯାହା କଷ୍ଟ ଥିବ ସେସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ନ କାନ୍ଦିକି ନିଜ ପେଟ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗର ରୂପ ନେଇପାରେ, ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବି କରିପାରେ, ଅନ୍ୟର ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବି କ୍ଷତି କରିପାରେ। ମନକୁ ପୁରା ବିଚଳିତ କରି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବ ସେ। ତେଣୁ ସେ ଦୁଃଖଟା ବାହାରି ଯାଉ। ତେଣୁ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାନ୍ଦିବାଟା ଭଲ। ଦୁଃଖ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି କାନ୍ଦ। ରବିବାର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ମାଙ୍କର ତ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ 10 ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିଲା, সেই ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା 10 ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ନ୍ୟାସନାଲ କିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେଖିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା, ଆମର ଦେଶରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ଦେଶ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିଛି, ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଟିକେ ବଦଳିଯିବ। ତ କରିକି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖିବେ ଏ କଥାଟିକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଫରକ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲୁ, ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଏଇ ଭାଇନା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରି ନେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ଭୁଲିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି ସବୁବେଳେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଖାସ୍ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆମର ଭାରତର ଜଣେ ମହିଳା, ତାଙ୍କ ନାଁ ନୂପୁର ଶର୍ମା, ସିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନ ଜାଣିଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଆମ ଘର ଯେମିତି ଆମର ନିଜର, ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମ ନିଜର। କ'ଣ ଘଟୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଲେ ଆମର ମନ ବି ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିବ। ଘର ଟେନସନ୍ ଆଉ ଏତେ ରହି ବାରମ୍ବାର ଘର କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ବି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଘର ଲୋକ, ଅତି ନିଜର ଲୋକ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କଥାକୁ ମାନେ ଭାବିବାକୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆପଣ ସେ କଥାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ କଥା ବାରମ୍ବାର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ, କାନ୍ଦ ଲାଗିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ବାଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଏତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିବ କି ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେବି କି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଆସିବ ମାଇଣ୍ଡକୁ, କାନ୍ଦ ଲାଗିବ ବହୁତ। ତ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତୁ ଯଦି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଅନ୍ୟ କିଛି କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହାରର ଖବର, ବାହାରର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେମିତି କଲେ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭୁଲେଇ ପାରିବେ। ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏସବୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନିଜର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି, ଟାଣ କଥା, କଟୁ କଥା, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ପର ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା।
ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜର ସବୁବେଳେ ଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେତିକି ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ବି କାନ୍ଦିବେ ଅଧିକ କିମ୍ବା ଟିକେ ଅଧିକ ରାଗିବେ କିମ୍ବା ବିରକ୍ତ ହେବେ, ଝଗଡ଼ା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରିଜିନ୍ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଗଳଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ବି କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେ ଦୁଃଖ ଠିକ୍ କି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ କେହି କିଛି କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଏକଥା ବୁଝିବ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଲୋକମାନେ ଏକଥା ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସିଏ କହିବେ କି ଆପଣ ଅଯଥାରେ ଜିଦ୍ କରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଅଯଥା ମାନେ ଯାହାର ଯଥା ନାହିଁ, କିଛି ରିଜିନ୍ ନାହିଁ, ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ରିଜିନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ରଙ୍ଗ, ଆପଣ ଭୁଲରେ ଜଣେ ଲୋକ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଖାଲିଟାରେ କାନ୍ଦୁଛି, ରାଗୁଛି, କିଛି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛି, ଝଗଡ଼ା କରୁଛି, ତାମାନେ ଏ ଲୋକ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିବେ ନାହିଁ କି ନିଜର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଠିକ୍ରେ କାନ୍ଦୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ନିଜର ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ହଁ, ନିଜର ଲୋକମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ନିଜର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ସେ ନେଇକି ପାଗଳ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ, ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ର ସ୍କାନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ପାଗଳ ବୋଲିକି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇକି ପାଗଳଖାନା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ନଚେତ୍ କୌଣସି ବାବା ପାଖକୁ ନେଇକି ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବେ କ'ଣ କାଟ ପାଣି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ତ ହୁସିଆର ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜେ ନିଜର ଆଲୋ ସଖୀ ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜର ଏକଥା ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କୁହେ ରୋକଠୋକ କଥା କୁହେ, ସିଧା କଥା କୁହେ, ସତ କଥା ବି କୁହେ। ତେଣୁ ଯଦି ମନରେ ବୁଝିପାରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଜିତିବେ। ମୁଁ ଚୁଟି କେବେ ବି ଖୋଲା କରେନି। ଯେହେତୁ ରବିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲି, ତାପରେ ଚୁଟି ଓଦା ଥିଲା, ମାଆ କହିଲେ କି ଚୁଟି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଶୁଖିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଖୋଲା ରଖିଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି କି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ, କେହି କାହାରିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଗଲାଣି। କଳିଯୁଗ ଯେମିତି ଶେଷ ହେବା ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ସେମିତି ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଶୋଉଛନ୍ତି। ପାରିବାରିକ କଳହ ସମସ୍ତଙ୍କର, କାହାରି ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଖୁସି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ବି ମୋତେ ଆସେ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି କ'ଣ କରିବୁ, କେମିତି କରିବୁ, ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି, ଶାଶୁ ଏମିତି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଥା କହିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ବି କହିବି। ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ କିଛି ସତ ଘଟଣା, ଯାହା ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଘଟିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସେ ଗୋଟେ ବୋହୂ, ତ ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ତା ଶାଶୁ ଘରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଡିଟେଲରେ। ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ସେ କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ସେସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ମିଳିଯିବ। ପୁଣି ଆସିବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।